guys, students, and one and all present here. A very good morning to all of you. First of all, I am more than delighted to be invited here as inaugurator for this launch of foundation course. So, I am told that as of now at Honavar, there are no proper coaching classes for the CA students, and I'm sure there are a lot of students from this auditorium who are interested in being a chartered accountant. So I should say I'm very happy and I respect the decision taken by all the organizations which have come together to start this kind of a foundation course, which is the stepping stone to the institute's examination, that is the CA course. So I'm very happy that they have come up with this kind of a program. So students, you should be considering yourself very lucky that there is someone who is interested and through their proactiveness they have come forward to start a program of this kind. So we are all lucky that we are today living in the era of technology where the kind of exposure that you need will come to your doorstep. If we go 2 decades back, maybe in the 90s and the 80s, we have CA MN Pai with us, we have another chartered accountants here sitting in the audience, and many of the senior people, they didn't have the kind of exposure that you are being given now. So your college is trying to push you into this wonderful course. Now, since I have come as the chairman of the Bangalore branch of Institute of Chartered Accountants of India, I think I have to let you know a little about the institute. I'm sure most of you have already known about the course since it's available in the public domain. If internet ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ chartered accountancy course ಅಂತ type ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get all the information. But still, since I've come from Bangalore branch of ICAI, I deem it as my responsibility to tell you more about the institute. ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹೆಸರೇನು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರಬಹುದು, ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್. ಯು ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಮೀ? ಎಸ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ಅವರಿಗಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ. ಬಟ್ being in a tier 2 cities, being in a small town like Honavar, ನಮಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. So I think I am the right person here on this podium since you have invited me to tell you about this. ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 5 ರೀಜನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ರೀಜನ್ SIRC ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. SIRC ಇದು ಒಂದು ಶಾಖೆ, ಮಂಗಳೂರು ಶಾಖೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ನಾನು, ಅಲ್ಲಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ CA ಕೋರ್ಸ್, ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೊನ್ನೆ 2023 ಜುಲೈ 1ರಿಂದ a paradigm shift has taken place in the institute's curriculum. So ivaga the course has undergone change. Iga munche ಏನಿತ್ತು ನೋಡಿ ಕೋರ್ಸ್, ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದು ಕೋಚಿಂಗ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಿರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ 10ನೇ ತರಗತಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ. ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮದು +2 ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರ್ದಾದ ಕೂಡಲೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೆ ಸಹ ಕಾಯಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ನೀವು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಏನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಲಾ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೇ ನಾನು ಕೂಡ ಬರ್ತದ್ದು. ಬ್ಯಾಕ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಮನ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್. ಈಗ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ our institute has something called as board of studies, BOS ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. board of studies is responsible for formulating the course, setting the curriculum and everything. So board of studies ನಮ್ಮ institute, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ಸಂಘ, Institute of Chartered Accountants of India, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟಿಟಿವ್ ಆಗಬೇಕಂತ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ICAI ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ there are accounting bodies worldwide. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟಿಟಿವ್ ಆಗಬೇಕಂತ. ಅಂಡ್ ಅವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಫ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ವದ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದರ ಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಂಪಿಟಿಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಬಿಕಾಮ್ ಏನು ಪರ್ಸೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಸರ್, ಈಗ ಗಾಡ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದೇ ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ತೇನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗುಡ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ಟೌನ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ ನಿಮಗೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೈ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಫ್ ದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಾಂಚ್, ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿ ತರಬೇತಿ ಎಲ್ಲ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಅಪಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್. ಒಮ್ಮೆ ಈ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, MNPI ಸರ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ಸರ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ನಡೆಸ್ತೇವೆ, ನಾವು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, GST ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಂಥ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಯು ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ, ನೀವು 2 ವರ್ಷ ಇದು ತರಬೇತಿ ಪಡಿಬೇಕಂತ ಯು ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡರ್ ಅ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿಂದ ತುಂಬಾ ದೂರ ಇಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ 400 ಮಂದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸೀದಾ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಪ್ಲಸ್ MNPI ನಂತ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ CA ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲೇ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಟಿಲ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯೋರ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಬಟ್ ಇಫ್ by the grace of God finally ನಿಮಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ, by then I wish you stay back in Honavar so that the place is developed with a lot of chartered accountants. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೊಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ being a chairman, I leave my business card with your in charge person over here. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಂದ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದ್ರೆ you can always reach out to me. Plus ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, which is responsible for formulating the syllabus and looking after the welfare of the students, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು they are entering into memorandum of understanding with a lot of colleges. So I suggest sir, you please reach out to Mangalore branch. We will get you a connect with the BOS. And ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ we had MOU signing of 3 colleges with the institute. So institute ಏನ್ ಮಾಡ್ತದಂದ್ರೆ, once you enter into this MOU, they will give you the required faculty development program. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಕೊಡುವವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ತಗೊಳ್ತದೆ. So that is going to be a icing in the cake. So ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ರೆ, so this entire program ಏನು ನೀವು ಇವತ್ತು ನಾಂದಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ, that will definitely develop into a very big thing, and let us all hope that it will happen one day. So with this, I would like to end my inaugural address. I thank each one of you for giving me this opportunity and having me over here. Thank you once again. Thank you, sir, for your